साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। पिछले हफ्ते आपां भगवान वाल्मीकि जी की जिंदगी बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पाई अते मनोकल्पित कहानियां बारे विचार कीती। इन्हां सत ऋषियां बारे भी सच्चाई नूं संगत दे सामने लैके आंदा, जो कि स्कंद प्राण दी देन है। स्कंद प्राण 9वीं ਜਾਂ 10वीं सदी की लिखत मन्निया जाता है, जदों कि भगवान वाल्मीकि जी का समा इस तो बहुत पहला का समा आख्या जा सकता। जेकर आपां बाणी की कसवट्टी अनुसार विचार करके देखिए तो जिस तरह गुरु घर ने अपनी बाणी अंदर फरमाया कि आप नारायण कलातार जग में परवरियो, भाव वो नारायण ही, वो परमात्मा ही इंसान दे जामे अंदर त्रेता युग विच इस दुनिया ते आया अते उन्होंने बाणी राही सच दा स्नेहा समुची मानवता दी झोली विच पाया। आपां आख सकते हाँ कि उस मालक नाल मिलन दा जो कानून है, जो विधान है, जो प्रिंसीपल है, वो हरेक धर्म की तह थले एक ही आख्या जा सकता। उन्हां दी बाणी नूं विचारन तो पता लगता है कि समय अनुसार लफ्जां दा फर्क हो सकता, जो सार वस्तु है वो हरेक धर्म की तह थले एक ही आखी जा सकती है। मालक दे प्यारिਆਂ ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ कि रेत ਨੂੰ ਪੀੜਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ नहीं हो सकती, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ नहीं ਕੀਤੀ। रेत ਨੂੰ ਪੀੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? 12 कर्मकांड। निर्वाण प्रकरण सर्ग 37 विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि उस मालक की पूजा दीवे जगाण नाल नहीं हुंदी। दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि धूफ लगाउण नाल जां फिर फुल्लां नूं गुरु दे सामने अर्पण करन नाल भी उस नूं खुश नहीं किया जा सकता। तीसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि चंदन दा लेप अते केसर दा टिक्का अपने मत्थे विच लगाउण नाल भी उस नूं खुश नहीं किया जा सकता। भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी अनुसार ये सारा कुछ रेत नूं पीड़ना जां फिर पानी विच मधानी पाउणा आख्या जा सकता है। मैं बेनती करां, तेल प्राप्त करन लई तिलां नूं पीड़ना पवेगा, मक्खण की प्राप्ति करन लई दही नूं रिड़कना पवेगा। आपां आख सकते हाँ कि संसार तो मनुख दियां लोड़ां दी पूर्ति तां हो सकदी, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सवाल पैदा हुंदा है कि फिर परमात्मा की प्राप्ति किस तरीके नाल हो सकती है? इसका फैसला भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी जो कि निर्वाण प्रकरण सर्ग 258 विच लिखिया है। भगवान वाल्मीकि जी दसते हैं कि परमात्मा दे घर दा ज्ञान बाणी उपर विचार करन नाल प्राप्त हुंदा है। तीर्थां उपर जाके इशनान करन नाल प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि तप भाव धुएं तपा के बैठण नाल जां फिर दान करन नाल भी मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक कर्म कांड करन नाल स्वर्ग की प्राप्ति तां हो सकती, पर आत्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई साहिब जी, जिस तरह पिछले हफ्ते विच सतगुरु कबीर साहिब जी की बाणी अनुसार
ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਐਸੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮਨੋਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ।
इस करके तू बच्चे नूं जहरीला दुध पिलाया है, जिस करके इसकी मौत हो गई। गुरमुख प्यारिओ, डॉक्टर के दस्सण अनुसार मानसिक हालत भाव मन की हालत जेकर आचार ठीक नहीं तो उसका साडे व्यवहार उपर असर पैना जरूरी है। मन के विकारां की गल करते हुए भगवान वाल्मीकि जी ने निर्वाण प्रकरण सर्ग 208 पन्ना 634 उपर वर्णन किया कि जिस दी स्वरूप विच स्थिति हुई उस दे अंदरों मन के विकार खत्म हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिस तरह सूरज के चढ़न नाल अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिस तरह कां पंछी बाण नूं वेख के दौड़ जाएगा, इसे तरह ही ज्ञान रूपी बाण नूं देख के मन दे विकार रूपी पंछी दौड़ जाणगे। प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी के दस्सण अनुसार जो ज्ञान पुरुष हुंदे हन उन्हां विच ये गुण सुभाविक ही आ जाते हैं। उन्हां दी विशेषता की होवेगी कि वो किसी उपर क्रोध नहीं करनगे, भाव उन्हां दी मनोदशा क्रोध तो उपर होवेगी। उन्हां दे हिरदे विच सदा शांति अते दया रहिंदी है। जिहड़े इंसान भी उन्हां दे नेड़े जाते हैं वो भी शीतल हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने अगे चल के फरमाया कि जिस तरह चंद्रमा दे नेड़े जाण नाल हिरदा शीतल हो जाता है, शीतलता भाव ठंडक हुंदी है, उसे तरह ही ज्ञानवान दे नेड़े जाण नाल हिरदा शीतल हो जाता है। भगवान वाल्मीकि जी ने अखीरली कड़ी विच फरमाया कि वो इस लोक अते परलोक विच भी सुख देण वाले हुंदे हन। भाई साहिब जी, आपां बाणी दी कसवट्टी अनुसार संगत नाल इस चीज़ बारे सांझ पाउण दी कोशिश कर रहे हाँ कि जिन्ने भी ऋषि या महर्षि होए हन, क्रोध दे हत्थों भी अपने आप नूं नहीं बचा सके। फिर आपां भगवान वाल्मीकि जी की तुलना इन्हां ऋषियां अते महाऋषियां नाल क्यों कर रहे हैं? आप बाणी दे आशे अनुसार संगत नूं की कहना चाहते हो? गुरमुख प्यारिओ, जिस तरह अज दे सबजैक्ट दे संबंधी आपां गल कर लईए, अज दी बाणी दे अनुसार आपां गल कर लईए, भैन जी ने कोई 3 चीज़ां जिहड़ियां उन्हां दा जिक्र अज दी वार्तालाप जिहड़ी उस दे अंदर कीता। जिस तरह आपां सारे जीव उस मालक नूं मिलना चाहुंदे ते मिलन दे लई आपां की करदे, अपनी मन बुद्धि दे अनुसार उस मालक दी बंदगी कह लीए, उस मालक दी भगती कह लीए। हरेक धर्म हरेक मजहब जिहड़ा उसकी भगती कर रहा, लेकिन ये चीज़ उसनों उस मालक दे घर तक लिजा सकती जां नहीं लिजा सकती, ये फैसला जिहड़ा ये बाणी दा। क्योंकि जिस तरह आपां पहलों भी कई बार बेनती कर चुके हैं कि बाणी जिहड़ी आ वो एक कसवट्टी दा काम जिहड़ी वो करेगी। ते जेकर कोई मेरे वर्गा इंसान ये गल आखे कि वो कसवट्टी नूं मनदा ही नहीं, ते फिर आपां बाणी दे अनुसार उस दे नाल विचार कह लो, विचार वटांदरा जिस तरह आपां कह लीए, गलबात कह लीए, वार्तालाप कह लीए, आपां नहीं कर सकते। जिस तरह अज दे शब्द दे विच भैन जी थोड़ा जिहा पहलों इशारा दे गए कि रेत नूं पीड़न दे नाल कदे आपां तेल दी प्राप्ति जिहड़ी वो नहीं कर सकते।
ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਬਾਹਰਲੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬੀਜਿਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਕਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡੱਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਕਿ ਬਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਗੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37 ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਿਲਣਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਹਿਮ ਔਰ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪੂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਈ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੈਅ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਐ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਬੀਰ, दूध के भोले बरोले नीर। कहते ਅਸਚਰਜ हैरानगी की गल ये कहते ये इंसान जिहड़ा जिस तरह भैन जी जिक्र कर गए कि रेत विचों पानी नूं कड्ढण दी, इस करके विचार करनी पवेगी बाणी जिहड़ी वो आपां नूं की उपदेश दे रही। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपां ब्रेक तो पहला विचार कर रहे सी सच बारे
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਕਿ ਭਈ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਨ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਇਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਥੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ
ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਉਸਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਆ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਆ ਇਹ ਇਸ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗਲਤ ਵੇਖਿਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ। ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਰਗ 208 ਪੰਨਾ 634 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਤੀ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਰੂਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕੀ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਪੰਛੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਪੰਛੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੇਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਦੀਵੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰੱਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਦੀਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਬਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੈਮਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਖੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਨਾ, ਸਾਰ ਵਸਤੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਇੰਦ ਰੱਬ ਮੈਲਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗ ਨੰਬਰ 64 ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਇਹ ਮਿਤਰਾਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਮਿਤਰਾਵਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮਿਤਰਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੂਰੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਸ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਮਧੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਵਾਸ਼ਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਓਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਓਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਕੰਦ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਾਂਛੀ ਖੰਡ ਪੰਨਾ 974 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 1000 ਕੁ ਵਰੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ, ਕਿ 1000 ਕੁ ਵਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, 1000 ਯੁੱਗ ਨਾਟ ਵਰੇ ਯੁੱਗ, 1000 ਯੁੱਗ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਓਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਵਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਸ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਓਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ